वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छू प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारन आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु धरती का भरमण कर रहे सन। जगत जलंदे दे उधार वास्ते 9 खंड पृथ्वी दे 4 चक्कां दे जीवां नूं सही दिशा और दशा बख्शण वास्ते रस्ते विच सतगुरु जी नूं गोबिंद दे लोक मिले ने। रब दे बंदे लोकां तो भाव हुंदा है बंदे, गोबिंद तो भाव हुंदा है रब। रब दे बंदे मिले, उन्होंने रब दी ही गल कीती है। एक गल सतगुरु दी बाणी च दर्ज है, सा जात सा पत है जेहे कर्म कमाए। जेहो जे तुसी कम करदे हो तुहाडी जात भी उही मन्नी जाएगी, तुहाडी इज्जत भी उही मन्नी जाएगी। ये सिर्फ कला एक हिंदुस्तान ही है जिथे माड़े काम करके भी बंदा कह सकता है मैं स्वर्ण जाति विचों हाँ, चंगे काम करन वाले नूं भी कहा जा सकता है भी ये तो शूद्र जाति विचों है। जिवें भगत रविदास जी नाल होया है, वो भगत होके भी चमार ने ते कोई मनुख पापी होके भी ब्राह्मण हो सकता है। ये साडा ही मुल्क है।
और ये इत्थों तक कह दिता गया कि जेडे नीवें लोग ने उन्हां दे वास्ते इहो ही बण आउंदा है, इहो ही उन्हां दी रिजर्वेशन है। उन्हां दे नाल इदां दा ही सलूक वर्तारा उन्हां दे नाल होना ये लाजमी है। ये सिर्फ साडे मुल्क विच ही है। इसे करके साडा मुल्क अजे भी नहीं तरक्की कर रहा। तुसीं वेख्या ही है कि अगर कोई आदमी किसी दा पर्स किसी दा बटुआ डिग्या होया वापस कर दे तो अखबार च खबर आउंदी भी अजे भी ईमानदारी हैगी है। इहदा अर्थ भी इन्नी चोर बाजारी च अजे भी बची हुई है। सानू एक गल चंगी लगी ना भी ईमानदारी हैगी है, पर इहदा दूजा पक्ष इहदा मतलब इत्थे ईमानदारी नां दी चीज़ ही कोई नहीं है। मैं तो कई बारी बेनती करदा भी लोग साडी बेइज्जती करते हैं और असीं खलो के कराउने आ। और हुंदी किवें है, मैं किसी दे घर गया, जाके घंटी खड़काई है, अंदरों जिहड़ा व्यक्ति बाहर आया है, भाई साहब हाँ जी भैन जी नहीं आए, भी जिहड़ा आया उन्होंने तो पहला जी आया कह लो। मतलब इन्नी बेइज्जती बंदे के मूँह ते भी तू कला की लेना है, और असीं खलो के कराउने अपनी। तुहानू बंदा मिलेगा, भाई साहब जी तुहाडा बेटा मिलिया सी, बड़ा ही वधिया है, उन्होंने पूछो भी मैनू किहड़े कीड़े पै ने बई। मतलब आप बड़ी सोहनी बेइज्जती कराउने अपनी। उन्होंने कहना यह चाहिए सी भाई साहब तुहाडा बेटा मिलिया बिल्कुल तुहाडे वर्गा सी, बिल्कुल इस तरह। अजे भी ईमानदारी जिउंदी है। ईमानदारी जिउंदी का मतलब बाकी बचे ही कुछ नहीं है। एक पर्स ही अज वापस गया, बाकी माल किसी का नहीं गया, सब का माल रोक लिया गया है। गुरु नानक दे पिता महाराज नूं रब दे बंदे मिले ने, रब दे बंदियां ने रब दियां ही गल्लां कीतियां ने। और ये चेता रखना, अगर तुसी रब दियां गल्लां नहीं करोगे तो रब दे बंदे नहीं हो सकते। एक कीर्तम नाम ने, गड्डी चलाओगे लोग तुहानू ड्राइवर कहणगे, जुआ खेडोगे लोग तुहानू जवारीए कहणगे, तुसी चौकड़ी मार के पाठ करोगे लोग तुहानू भगत कहणगे, कहणगे कि नहीं कहणगे। तुसी रसोई दे विच लंगर विच खाना तैयार करोगे तो लोग तुहानू लंगरी कहणगे। हुण तुसी गुरुद्वारे विच सेवा कर रहे हो तो तुहानू सेवादारी कहना लोकां ने। तुहाडा जात ना पुछण दी लोड़ नहीं है। ये उस तो अगली गल है कि तुहाडा नां की है सेवादार जी, नहीं तुहाडा पहला नां सेवादार है क्योंकि तुसी सेवा कर रहे हो। रब दे बंदे मिले, गुरु नानक साहब नूं मत्था टेकिया, कोल बैठे रब दी गल पूछी भी रब अपने आप तो बने कि रब नूं किसी ने बनाया। सतगुरां ने कहा भी रब अपने आप तो है। उन्हां रब दे बंदियां दा दूजा सवाल सी, नानक जी तुसी तो रब वेखिया ते तुहानू ते रब बारे सारा ही पता है। सतगुरु कहन लगे नहीं, रब दे बारे मैं वेख्या जरूर होएगा पर रब दा अंत कोई नहीं है। मैं उस दिन भी कथा रोक के बेनती की सी भी कोई ये पूछे
कि भाई तू अमरीक सिंह नूं जाणदा है, वो तुहानूं ये कहेगा भी मैनूं 10 साल पहलां मिलिया सी, उदों तक दा ते मैनूं पता है, पर 10 सालां बाद वो हैगा कि है ही नहीं, ये भी नहीं पता। जे हैगा तो जिवें दा मैनूं मिलिया सी उदां दा ही है कि बड़ी तरक्की कर गया है, ये भी नहीं पता। कि सब कुछ गवा बैठा है, ये भी नहीं पता। तुसी की कहोगे? तुसी 10 साल पहला तक की गल कह सकते, उस तो अगली नहीं कह सकते। उस तो अगे जिन्ना बोलोगे झूठ है। सतगुरु कहते भी उस रब का अंत कोई नहीं है। जदों अंत नहीं तो उहदे बारे की निर्णय दिता जा सकता है? देखो, जिन्ना चिर बच्चा पेपर नहीं दिंदा, रिजल्ट नहीं आता, तुसी उहदे बारे की कह सकते हो? कुछ नहीं कह सकते। हाँ, रिजल्ट आ जाए फिर तुसी कह सकते हो पास है, फेल है, इंटैलीजेंट है, मैरिट विच आया है, गोल्ड मैडलिस्ट है, सारियां गल्लां कह सकते हो तुसी। पर जदों वो रिजल्ट ही कोई नहीं, एंड ही कोई नहीं होया, तुसी कुछ नहीं कह सकते। रब कौन है? जिहड़ा पहला सी, अज है, अगों होएगा। सतगुरु जी ने आख्या बई उहदे बारे एक गल आखिरी कही जा सकती है, उहदा अखीर कोई नहीं। रब दा अंत कोई नहीं, पर अंत दे बारे एक गल कही जा सकती। कहते जी की? कहते बेअंत। वो कहन लगे जी नहीं, फिर भी दसो सानू। फिर सतगुरां ने ब्रह्मा जी की गल सुनाई। एक कथा आप परसों सुन रहे सा कि ब्रह्मा जी बारे सनातन मत ये कहंदा है कि वो कमल फुल की जिहड़ी पिछली डंडी हुंदी है, नाली, उहदे विचों पैदा होया। पैदा होने तो बाद ब्रह्मा जी ने भी साडे वाला ही काम किया, आसे पासे वेख्या भी होर हैगा कि मैं ही मैं आ। जो ने वेख्या भी होर तो कोई नहीं हैगा, कहंदा मैं ही मैं आ। इत्थे उदन आपां कथा छड्डी सी कि ब्रह्मा जी ने की कीता, कै मैं हों कै जल है दूजो, और न के थल दीसत तीजो, उपजियो गर्भ ना मोबिन आना। हंकार पैदा हो गया ब्रह्मा जी विच भी मेरे वर्गा तो कोई नहीं, क्योंकि मैं कल्ला ही हाँ। ईर्खा की दी पता है तुहानूं? तुहाडी कल्लियां दी कोठी है, कोई ईर्खा नहीं है। तुहाडे कल्लियां कोले कार है, कोई ईर्खा नहीं है। पर जिदन नाल कोठी बननी शुरू होगी उदन ईर्खा शुरू हो जानी है। जिधर किसी लिया के नाल दूजी कार खड़ी कर देती उदन ईर्खा शुरू हो जानी है। ईर्खा बराबरता दी है, बड़े छोटे की कोई ईर्खा नहीं जी होंदी, कदे भी नहीं होई। बड़े छोटे की जां तो रूलिंग होंदी है जां अधीनगी होंदी है। बराबरता की ईर्खा होंदी है। द्वैश जिहड़ी वो बराबरदियां दे विच है। परसनैलिटी क्रैश होंदा है, बाकी कोई क्रैश होंदा ही नहीं, बाकी कुछ नहीं होंदा। जां दबदबा होंदा है ते जां फिर गुलामी होंदी है, खुशामद होंदी है। ब्रह्मा जी ने वेख्या ना मेरे कोई सजे ना मेरे कोई खबे, उपजो गर्भ ना मोबे न आना, मैं कह उस्तत करो बखाना, कर्ण करावन मैं करतारा, अपना है को सिरजनहारा। अपने आप को कहन लगा मैं ही रब हाँ। ब्रह्मा कहता है भी मैं ही रब हाँ। अपने आप को उन्हें घोषित कर दिता। वो गुरु कलगीधर पिता महाराज की बाणी जो असीं पढ़ते हैं ना, वो आउंदा आपे आप गरीब नवाजा। हुण इन्हें अपने आप को ही कहना शुरू कर दिता कि मैं ही रब हाँ। अज जदों अपने आप को करतार आख्या कि जे होवत तो दीसत मोही, अपरना है को लखों न को याते न हो ही, इस विद हृदय गर्भ जब भयो, मैं हों
ਅਪਰ ਨਾ ਕਰਤਾ ਬੀਓ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਰਜ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗੜਗੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਗੰਭੀਰ ਧੁਨ ਸੋ ਮਧੁਰੇ, ਬਾਣੀ ਪਈ ਆਕਾਸ਼। ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਧੁਨ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਧੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਗਰਬਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹਿਰਦੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਕਿਉਂ ਗਰਬਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹਿਰਦੈ, ਮੈਂ ਹੋ ਕਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣ, ਸਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ परमात्मा कहन लगा मेरा है। हाँ जी। जिस ते होयो जन्म तुम्हारा, तेह को खोजो आए बिचारा। सतगुरु जी कहन लगे, ब्रह्मा दे कन्ना विच आकाशवाणी आई, जिस ते होयो जन्म तुम्हारा। ब्रह्मा ये पता कर तेरा जन्म किदे तो होया है। आखिर कितों ना किते तो तेरा जन्म होया ही है, किसी ना किसी ने तेनू जन्म दिता है। तेह को खोजो आए बिचारा। जे तू ब्रह्मा लभना चाहना है तो मैनू ना लभ, तू ये लभ तेनू जन्म किन्ने दिता, तेरी उदों ही खोज खत्म हो जाएगी, उदों ही तेरी खोज पूरी हो जाएगी। अगर सानू ये पता लग जाए ना भी साडी शुरुआत कित्थों है, तो उतों साड़ी हर चीज़ जिहड़ी वो मापी तोली जा सकती है, समझी जा सकती है। ताई तो सतगुरु सानू कहते ने, माटी को पुत्रा कैसे नचत है। वो मिट्टी दिया पुतलिया किवें नचदा फिरदा। असल विच ये शरीर 5 तत्तां तो बने है। हुण ये सर्च सी, ये खोज सी। मस्जिद विच बह के करदे, मंदिर विच बह के करदे, चर्च विच बह के करदे, गुरुद्वारे विच बह के करदे। ये खोज करन दी लोड़ सी भी वो किहड़े 5 तत्त ने जिहदे तो मैं बनिया। फिर ये पता करना सी वो 5 तत्त किहदे तो बने ने। ये बड़ा वड्डा धर्म दा एक सवाल है कि मोहे अचरज भयो, ए जी आए कहाँ गए हो। बच्चा मां दे पेट तो पैदा होंदा है, पर मां दे पेट विच बच्चे दे विच जिंद कदों पैंदी ते कौन पाउंदा है। कुछ महीनों बाद डॉक्टर कहते ने कि बच्चा ठीक नहीं है। पहले महीने क्यों नहीं कहते, दूजे महीने क्यों नहीं कहते, तीजे महीने क्यों नहीं कहते, चौथे महीने क्यों नहीं कहते। एक टाइम है जदों बच्चे विच जिंद प्रवेश करनी होंदी है,
ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਨਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟਿਆ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮੰਨੋਗੇ? ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਸੇਜ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿਨ, ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਭੱਜਾ ਹੀ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਕਥਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਨਮੇਜੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਗ ਵੀ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਲੰਕਾ ਵੀ ਸੜ ਗਈ, 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਅਕਲ ਧੇਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਵੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ
ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਰੁਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ? ਤੋ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ, ਭਲੇ ਭਾਂਤ ਸਭ ਸਥਲ ਨਿਹਾਰਾ। ਅੱਗੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ, ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕੈ ਮੈਂ ਹੋ ਕੈ ਜਲ ਹੈ ਇਹਾਂ, ਅਪਰ ਨ ਪਿਖਿਓ ਪੇਖ ਬਹੁ ਰਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿਹ ਠਾਈ, ਸੋ ਮੋ ਕੋ ਅਬ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਾ, ਜਿਸ ਪਰ ਬੈਠ ਪਰਮ ਸੁਖ ਲਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਆਦ ਪਛਾਨ, ਇਸ ਕੋ ਖੋਜ ਗਰਭ ਪੁਨ ਠਾਨ। ਇਹੀ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖ ਕਮਲ ਬਿਦ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਇਹ ਤੋ ਛੋਟੋ ਮੋਹੇ ਅਗਾਰੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹੀ, ਅਸਮੰਜਸ ਪੁਨ ਆਏ ਨ ਕੇਹੀ। ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸਮੰਜਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਢੱਕਿਆ ਢਕਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਉਹ ਝੱਗੀ ਜੀ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਟਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੈਠੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਇਹੀ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ 5, 6, 7 ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਬਿਆ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਉਹ 7 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ, 7'4" ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਦ ਉਹਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ।
ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜਨਮਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸਮੰਜਸ ਪੁਨ ਆਏ ਨਾ ਕੇਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਮੰਜਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਲਪ ਵਸਤ ਕਸ ਜਨੇ ਵਿਸਾਲਾ, ਨਭ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਬਹੁਰ ਅਕਾਲਾ। ਅਲਪ ਵਸਤ ਕਸ ਜਨੇ ਵਿਸਾਲਾ, ਛੋਟੀ ਵਸਤੂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਭ ਮੈਂ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਬ ਫਲ ਭਾਂਤ ਖੋਜਨਾ ਠਾਨੋ, ਅਲਪ ਵਿਸਾਲ ਤਬੇ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਦੋਂ ਖੋਜੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਜਿਗਰਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਵੇਖੋ ਕੈਸੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਦੋਂ ਖੋਜਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਲਪ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਲਪ ਇਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸਾਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਲਪ ਹੈ। ਅਲਪ ਤੋਂ ਵਿਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਕਰਿਤ ਹੋਵਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਤ ਕਮਲ ਦਿਸ਼ ਜੋਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚਕਰਤ ਹੋਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਿਆ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਹੋ ਅਲਪ ਦਿਸਾਈ, ਉਤਪਤ ਮਮ ਕਿਸ ਬਿਦ ਬਣ ਆਈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਹ ਅਲਪ ਦਿਸਾਈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਤ ਮਮ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਬਿਦ ਬਣ ਆਈ, ਇਹ ਬਿਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁ ਚੇਤਵਤ ਆਸੁਰਿ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਹਨੋ ਲਾਤ ਲੈ ਲੈ ਸਹਾਰੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਠਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਲੱਤ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਆ ਲੈ ਆ ਤੇਰਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਫਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਜਾਨੋ ਗੋ ਇਹ ਮਮ ਆਦ, ਟੁੱਟ ਗਇਓ ਜਬ ਸਮਝੋ ਬਾਦ। ਜੇ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗਿਆ ਬਚ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸਹਾਰ ਲਈ, ਇਹ ਸਲਾਮਤ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਲ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਤਬ ਲਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰੇ, ਚੱਲਿਓ ਨ ਕਮਲ ਦੁਤੇ ਤਬ ਮਾਰੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹਿੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੂਰ ਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੂਲ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਹਾਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਹਣਤ ਪਰਿਓ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਤਬ ਲਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰੀ, ਚੱਲਿਓ ਨਾ ਕਮਲ ਦੁਤੀਏ ਤਬ ਮਾਰੀ। ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਫੇਰ ਦੇ ਮਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਨਤ ਪਰਿਓ ਤਹਿ ਕੇ ਮਦ ਜਾਈ, ਗਇਓ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੌਰ ਨ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਕੌਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਨਤ ਪਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਲੱਤ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹਣਤ ਪਰਿਓ ਤੇ ਕਹਿ ਮੱਧ ਜਾਈ, ਸਗੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੰਜ ਵਧਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਿਓ, ਪਰਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰਿਓ ਤਿਹ ਕੇ ਮੱਧ ਜਾਈ, ਗਇਓ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਤੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੀ ਸੀ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਡੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਡਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਉ ਬੇਸਾਰ ਗੰਭੀਰ ਮੈਂ ਕੋਪ ਰੌਰ ਪਰ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਉ ਤਿਸ ਮੈਂ ਗਿਰ ਕੇ ਗਇਓ, ਥਾਏ ਨ ਕਿਤਹੂ ਪਾਏ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਡੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਇਸ ਕਦਰ ਗਵਾਚ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂ। ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ, ਕਮਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਮੈਂ ਆ।
ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲਿਓ ਜਾਤ ਚਿਰ ਕਾਲ ਬਿਤਾਵਾ, ਠਹਿਰਨ ਥਾਨ ਕਹੂੰ ਨਹਿ ਪਾਵਾ। ਉਸ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੋ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਬ ਸਿਰ ਉਪਰ ਕਬ ਹੀ ਨੀਚੇ, ਚੱਲਿਓ ਜਾਤ ਤਿਸ ਨਾਲੀ ਵੀਚੇ। ਉਸ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਡੱਕੋ ਡੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬੇਹਬਾਲ ਹੋਏ ਅਤ ਹੀ ਦੁਖ ਪਾਵਾ, ਉਬਰਨ ਕੋ ਨਹਿ ਪਾਏ ਉਪਾਵਾ। ਉਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫੁੱਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੰਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾੜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲੀ ਨੇ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਹੋਂ ਸਾਰੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਗਰਭ ਤੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਆਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਮੱਧ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਅੰਤ ਵੀ ਮੈਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਗੇੜੇ ਖਵਾਏ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ, ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਤੇ ਮੁਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੋਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲੋਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੋਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕਰੀ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਗਰਭ ਗਇਓ ਤਹਿ ਔਰਤੇ, ਪਾਏ ਸ਼ਰਮ ਜਬ ਗਿਰਗਾ ਤੁਰਤੇ। ਇਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਲੱਜਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆ, ਰੱਬ ਤੇ ਮੈਂ ਆ। ਭਇਓ ਦੁਖਾਂ ਤੁਰ ਰੋਦਨ ਕਰਹੀ, ਉਸਤਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਹੁਰ ਉਚਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਰੋਏ। ਭਇਓ ਦੁਖਾਤਰ ਰੋਦਨ ਕਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰਿਓ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਸੜਕ ਤੇ ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲਣੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਈ ਵਾਰੀ ਲਾਵਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਡੋਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੁਰੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ 15 ਮਿੰਟ ਕਦੇ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ ਭੋਗ ਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖ 'ਚ ਜਪਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਇਓ ਦੁਖਾਤਰ ਰੋਦਨ ਕਰਹੀ ਉਸਤਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਹੁਰ ਉਚਰਹੀ। ਹੁਣ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਆ, ਆਦ ਅੰਤ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਮੱਧ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮੋ ਨਮੋ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਸੁਆਮੀ, ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। हे परमात्मा ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, तेरा कोई रूप नहीं, तेरी कोई रेखा नहीं, तू अंतर्जामी है। हाँ जी, पार ब्रह्म परमेश्वर करता, गंजन गर्भ सकल दुख हरता। परमात्मा परमेश्वर तू है, पार ब्रह्म करता तू है, हंकार नू तोड़न वाला तू है, दुखा नू मारन वाला तू है। हाँ जी, श्री अकाल पेख दीन दयाला, काड नाल ते लिए तत्काला। की होया? परमात्मा ने बाहर कढ़ लिया। उन्हें कि परमात्मा ने क्या चल आ जा भाई, जे तू हुण ठीक है तो बाहर आ जा। देखो पिता और पुत्र विच ये बड़ा एक अजीब रिश्ता है। और सतगुरु की बाणी च लिखिया कर उपदेश झिड़कै बहु भांति, बहुत पिता गल लावे। पिता कमरे विच बंद भी कर दिंदा है। पिता कई बारी बच्चे नूं बन भी दिंदा रस्सी लैके। पिता कई बारी खाण नूं रोटी भी नहीं दिंदा, पर उहदा मतलब भुखे मारना नहीं हुंदा, बंद करके कमरे च कैद करना नहीं हुंदा। सिर्फ एक छोटी जी नसीहत देना हुंदा है भी पुत्त मुड़ के आखे लगेगा फिर तो नहीं गलती करेगा, इन्नी गल हुंदी है। रब भी इदा ही है, रब सानू मारना नहीं चाहता, सुधारना चाहता है। जदों ब्रह्मा जी ने उस्तत की, रब ने बाहर कढ़ लिया। परमात्मा ने कहा आ जा बाहर बई, मैं तो तेनों दसना ही सीगा भी तू करतार नहीं हैगा, करतार मैं आ, मेरा पैदा किया होया तू मेरा अवतार है। हाँ जी, तम गुबार ते बाहर आयो, बैठ कमल पर बहु सुख पायो। जदों उस गुबार दे विचों ब्रह्मा जी बाहर आए, फिर कमल फुल ते बैठे ते सुख मिलिया। हाँ जी, कर्ण प्रशंसा लग्यो बहोरी, बंदे बार बार कर जोरी। इत्थे फिर ब्रह्मा जी ने बड़ी उस्तत की, रब दे गुण गाए ने। हाँ जी, अगम अगोचर अलख अनंता, अचुत अभय श्री भगवंता। आख्या परमात्मा तू अगम है, परमात्मा तू अगोचर है, ये परमात्मा तू ही सब कुछ है, अच्युत अभय श्री भगवंता। इत्थे फिर मैं हुण थोड़ी जी कथा विचों छड्डांगा, ये सिर्फ रब दे नाम ने, मतलब छड्डांगा नहीं भी ये नहीं बोलणगे गाउणगे, मैं उन्होंने बोल के सुना देना।
सत अरूप अनूप अलेखा नित्य अपूत अछूत अपेखा अकर्म अपरम अद्वैत अनाशा अभय अनादि सुते प्रकाशा रेख ना रंग ना मोह न माया अजय अजन्मा अजर अजाया सब ते दूर सबन अत पासा सदा अलेप सुख में बासा नेत नेत नित अपर अपारा सहसर नाम अस बदन उचारा। हजारा हजारा नाम ब्रह्मा जी ने जदों रब दे गाए ने फिर बैठ कियो। हाँ जी, बैठ कियो तब तब चिर काला पाए शकत रब रचियो विशाला। इत्थे फिर परमात्मा ने ब्रह्मा जी नूं शक्ति दिती है। जदों फिर ब्रह्मा जी ने उस परमात्मा दियां वडियाइयां कीतियां ने, ओदी कीर्ति कीती है, ओदे गुणां दा गुणानवाद कीता है। सानू भी सतगुरु कहंदे ने तुसी रब दी उस्तत करोगे दुनिया तुहाडी करेगी, तुसी रब दे काम करोगे रब तुहाडे करेगा। देखो बड़ा सीधा सीधा पाठ है, बड़ा सौखा जिहा काम है। और ये हुणे सुखासन होएगा फिर तुसी पढ़ोगे कि जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। जिन्हां ने गुरु की पूजा करनी है उन्हां दी पूजा संसार ने करनी है भाई। बस गल तो इन्नी है, तुसी चाहुंदे हो दुनिया थोड़ी पूजा करे तो तुसी गुरु की पूजा करो, रब की पूजा करो। रब तुहाडा मान सन्मान दुनिया तो कराएगा। इन्हें शब्द प्रवान करना जी। समा समाप्त है। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।